same duration. এইটুক মানে বলার পরে প্রেজেন্ট হিস্ট্রিতে তুমি এসে বলবা the patient was well 3 years back. Then they developed shortness of breath, which was initially was NYSA class 1. Now it's class 3. It is not associated with diurnal variation or coal dust allergy and fumes. দিয়ে এখান থেকে তুমি এটা শেষে প্যালপিটেশন, সংক্ষেপে প্যালপিটেশন এটা হলো যে মানে ই ছিল না, কোনো স্পেসিফিক ক্যারেক্টার ছিল না, এটার ছিল হলো তো মানে তুমি বর্ণনা করছো যেটা হলো যে এক্সজর্শনে আসে, রেস্ট নিলে কমে যায়, এরকম একটা বর্ণনা করছে, এটা এক লাইনে বর্ণনা করছে। এরপরে ফার্স্ট হিস্ট্রির মধ্যে she took medicine, then Oracin K and warfarin. And among the past drug, social and economic, nothing is important that should be incorporated in this. এরপরে ফিজিক্যাল ফাইন্ডিংস এর সোজা চলে আসবে। পজিটিভ ফিজিক্যাল ফাইন্ডিংস, জেনারেল এক্সামিনেশনে কি অ্যানিমিয়া ছিল কিনা, মাইল্ডলি অ্যানিমিক ছিল কিনা পেশেন্ট, বডি বিল্ড অ্যাভারেজ, সাধারণত এমএস এর পেশেন্টের বডি বিল্ড থাকে বিলো অ্যাভারেজ, patient appears to be looking. এইটুক ছাড়া জেনারেল ফাইন্ডিংস এর মধ্যে আর তেমন কিছু থাকে না। আর প্রিকর্ডিয়াম এক্সামিনেশনে অ্যাপেক্স বিট সিমস টু বি নরমাল ইন পজিশন, নো স্কার মার্ক, নো এটার দরকার নেই। হ্যাঁ, এক লাইন। আর নেক্সট হলো যে প্যালপিশনে তাহলে অ্যাপেক্স বিট ট্যাপিং ইন ক্যারেক্টার, there is left parasternal hip, palpable peak, there is no thrill. First heart sound loud, second heart sound loud. There is mid-diastolic grumbling murmur at the apex, which is first heart sound loud, first heart sound variable but mostly loud. Second heart sound is loud, and there is mid-diastolic grumbling murmur without any pre-systolic accentuation. Lung bases are clear না, যদি ক্লিয়ার বলো তাহলে ক্লিয়ার বলতে হবে তোমার এনওয়াইসি ক্লাস 3 তো। আর যদি ক্রেপস বলো তাহলে পেশেন্ট কমপ্লিকেটেড উইথ পালমোনারি এডিমা বলতে হবে। এখানে একটু সংক্ষেপ করে নিয়ে আসলে তুমি আরো 30 সেকেন্ডস টাইম হাতের মধ্যে পাওয়া যাবে। তোমার যেটুকু প্রিপারেশন হয়েছে ভালো প্রিপারেশন, এইটুকু থেকে আরো উন্নতি হবে আমি আশা করি। সামনে আরো কয়েকদিন আছে, কয়েকদিনে ইমপ্রুভ করতে পারবো। আর ইমপ্রুভ করতে পারলে এটা মানে পাসেবল জায়গায় চলে যাবে। আপনি একটু বর্ণনা করেন দেখি আপনার প্র্যাকটিস কিরকম হয়েছে। Mrs. Asma Begum, 35 years old, non-motensive, non-diabetic, no smoker, hailing from Balagon, was admitted with the complaints of increased shortness of breath and palpitation for last 15 days. According to the statement patient, she was reasonably well 2 years back. Since then, she developed shortness of breath. Initially, it occurred on mild exertion like weightlifting, drinking water from table. It is progressive, and now it occurred on mild exertion like doing household activities, clothing, going to toilet. Shortness of breath is not associated with cough, coughing out of blood, chest pain. It is not exacerbated with exposure to coal, dust, fume. It has no any seasonal and diurnal variation. The patient gave history of shortness of breath at midnight 1 month ago, which awoke her from sleep. And then she rushed to the window, and after taking free air for 2 minutes, she got weak. She had no history of shortness of breath or lying position. She also complains of palpitation, which was initially on intermediate nature. Now it is continuous. Palpitation is not associated with chest pain, lightheadedness, increase in duration, and it is not aggravated by taking tea, coffee, anxiety, or worry. The patient had no history of body swelling, fever, cough, loss of weight, and any weakness of the body, and intolerance.
multiple joint pain in her childhood, suggestive of limited fever. For that reason, she took tablet Osim K. After taking drugs for a few days, she discontinued the drug. She had no history of hypertension, diabetes mellitus, bronchial asthma. She had no history of other drugs such as oral contraceptive pill and anticoagulant. She had 2 children. All are in good health. She was immunized as per immunization schedule. On examination, she is ill-looking, body below average, diabetes on choice, cooperative, mildly anemic. There is no edema, paralysis, jaundice, clubbing, polynuclear leukemia. Lymph nodes are not palpable, thyroid glands are not enlarged. Temperature is 90 degrees Fahrenheit. Blood pressure is 24 per minute. JBP is not visible. Pulse is 110 per minute. Irregular, low volume, but there is no definite character. There is no radial femoral delay. All periods are palpable with bilateral significance. Condition of the vessel is intact. Blood pressure is 110 over 70 millimeter of mercury with no postural hypertension. JP is not engrossed. On precordium, there is a visible pulsation in the apical area. Apical is situated in the left fifth interface, just left of the vertical line. 9 cm for the midsternal line, less than 3 cm diameter, tapering in character. There is palpable of the palpable sound. Left pulsar is present. No 3 is present. First order is variable but loud. Pulmonary capillary sound is loud, and it is audible up to the left third to fourth interface space. There is opening space present, but no PCSD expression. There is a low-pitched, rough rumbling with diastolic murmur localized in the apical area. Best heard with the patient in left position with the below diaphragm with breath hold expiration. There is no sound. All systems reveals normal findings. Now, serious features. Mrs. Asma Begum, 35 years old, hailing from Malawun, was admitted in his dyspnea and palpitation for 15 days. Initially, she was well up to 3 years back. The grading was dyspnea was initially NOSA class 1, now it is NOSA 3. She gave history of paroxysmal dyspnea but no history of photophobia. The dyspnea is not necessarily cough, hemoptysis, chest pain, and is not aggravated after exposure to coal dust fume. She also gave history of palpitation, which was intermittent initially, now it's continuous. It was not associated with polyuria, lightheadedness, syncope. This palpitation is not aggravated by taking tea, coffee, anxiety, or day. She had history of rheumatic fever with incomplete drug taking. She did not give any history of fever, body swelling, loss of consciousness, and any weakness of the part of the body. She is ill-looking, body biliary, cooperative, mildly anemic. There is no paralysis, jaundice, edema, clubbing, polynuclear. Lymph nodes are not palpable, thyroid glands are not enlarged. Pulse is 110 per minute, is irregular, low volume, no definite character, no radiofrequency, and delay. Blood pressure is 100 over 70 mmHg with no postural hypertension. Temperature is 9 Fahrenheit. Blood pressure is 20 per minute. JB is not enlarged. There is a visible apical impulse, seems to be normal position. Apex is not displaced but typical in nature. There is signs of pulmonary hypertension present. First sound is loud but variable. Pulmonary sensor is
loud and audible up to the left second to third to fourth inch of space. There is opening storage there, but no pitch saturation. There is a low pitch localized rough plumbing with dusty murmur in the apical area. Best start with the bell of the stethoscope with left ear position with breath hold after exhalation. There is no other air sound. Lung base are clear. All systems reveals normal findings. So my diagnosis is severe mitral stenosis with atrial fibrillation with pulmonary hypertension with NICU class 3, most probably due to chronic limb heart disease. ভালোই বলছেন, একটু মানে আটকে গেছে মাঝে মাঝে, এটুকু আটকায় যাবে না, একটু স্মুথ হবে, আরো সামনের দিকে যদি একটু প্র্যাকটিস করেন স্মুথ হবে। এখন এই যে সিভিয়ার বলছেন মাইট্রাল স্টেনোসিস, আপনি কেন সিভিয়ার বলছেন মাইট্রাল স্টেনোসিস? Once a patient was symptomatic and one examination atrial fibrillation present, signs of pulmonary hypertension. S1 is loud and there is prolonged mid-gastric murmur, and S2 OS opening snap is very close. ক্লোজ কিসের? The সেভেন সাউন্ড এবং ওপেনিং স্নাপের মধ্যে স্যার স্যার ক্লোজ খুব কাছাকাছি লাগছে স্যার। মানে ওয়েস ক্লোজ টু কার? ওয়েস ক্লোজ টু সেকেন্ড সাউন্ড স্যার। সেকেন্ড সাউন্ড, এইগুলো থেকে আমি বলতে পারি যে এই আছে। হ্যাঁ, ক্লিনিক্যাল সাইনের ভিতরে এটিএল ফিব্রিলেশন, পালমোনারি হাইপারটেনশন ইন্ডিকেট করে সিভিয়ারিটি, একই সাথে এই দুইটা একটু বললেই হবে, মোটামুটি ভাবে ওই করবে। হোয়াই মানে লিপা কেন S1 লাউড কেন? First heart sound is loud due to the increased elevation. Normally, increased elevation hold the heart open throughout the diastole rather than give closing. So it closes against a high elevation. So the first heart sound is loud. বলতে হবে এলিভেশন হলে মানে হবে না তো স্যার। এবার স্যার বলি স্যার চেষ্টা করি স্যার। ডিউ টু সাডেন ক্লোজার অফ ওয়াইডলি অ্যাপার্ট mitral valve mitral leaflets due to high elevation. হ্যাঁ, ডিউ টু মানে হাই এলিভেশন অথবা ডিউ টু হাই প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট এলে মানে কয়েকটা জিনিস হলো, সাডেনলি ক্লোজ হবে, প্লায়েবল মাইট্রাল ভালভ থাকতে হবে, এগেইনস্ট এ প্রেসার ডিফারেন্স অথবা এগেইনস্ট এ হাই প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট অথবা হাই এলিভেশন, যেটাই বলে এটা পুরোটা বলতে হবে। ওপেনিং স্নাপ কেন? মানে opening snap sir, there is a sudden tensing of the mitral valve leaflets after they have completed their open exertion due to high elevation. Exertion মানে exertion না excursion? Excursion sir, excursion এইটাই লেখা আছে ব্রড সাডেন টেন্সিং অফ দি, মানে আরেক জায়গায় লেখা আছে ওপেনিং অফ দি মাইট্রাল ভালভ লেখা আছে, ডিউ টু ওপেনিং অফ দি মাইট্রাল ভালভ। জাস্ট আসলে ওপেনের আগেই হয় ওপেনিং, মানে যেখানে লেখা আছে সেখানটাও মানে এক্সপ্লেনেশন করে দেখছি যে এটা ওই যে ওপেনিং এর মানে খুলতে যেয়েই এটা হয়, আর মানে ওতেও যে একদম ভুল হবে তা না,
কেউ যদি বলে যে ওপেনিং এর মানে জন্য হইতে যাইতেছে, ঠিক ওপেনের আটকানি হইতে যাইতেছে, আর একদম একুরেটলি বলতে গেলে ওইরকম সহই বোঝা যে টেন্সিনিং অফ দি মেটাল মানে বিগ রেটস আফটার কমপ্লিটিং দেয়ার ফুল এক্সকারশন, মানে খোলার আগ পর্যন্ত যখন এক্সকারশনটা ঠিক হবে তখন হলো টেন্সিং এর জন্য এই ওপেনিং স্ন্যাপটা হয়, এবং এর পরপরই মানে সে বাইকটার ভালভটা সে খুলে যায়। যে ওইটার পরে কোনো এইটা মানে ইসের পরে ওই যে ডিম আগে না মুরগি আগে, ওইটা ঠিক একটা ওপেনিং স্ন্যাপ আর মাইক্রাল বাল্ব খোলার মধ্যে ওইরকমই মানে একটা জিনিস। এরপরে এলো যে মানে লিপ্যাড, ডিডি কি হবে? It is a left atrial myxoma, atrial septal defect, and tricuspid stenosis. আরেকটা Active sir, volval thrombus. বল বাল্ব না বল থ্রম্বাস বলেন না এখানে, There is a porta atrium. বলেন কনজেনিটাল যেটা আছে Sir, এটা স্যার বল আলাদা কিভাবে করবো এটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কোনটা, porta এগুলো ওই যে atrium. ফাস্টার সাউন্ড আউট থাকবে না কোনো ক্ষেত্রেই, এগুলো কোনোটাই লাগবে না। এলিমিক্সোমা বা বদরুল, এলিমিক্সোমা মানে যে এই কেসটা এলিমিক্সোমা না কেন, মানে এলিমিক্সোমা না কেন এটা? sir, absence of alteration of the intensity of murmur in change of posture. Sir, patient has no history of fever, weight loss. There is sir, এই ক্ষেত্রে স্যার একটা অভ্যাস করা স্যার রিমোটিভ পদ আছে। না এটা বলার দরকার নাই, আপনি ওইখানে বলবেন দুইটা জিনিসই বলছেন, ওই দুইটা বলবেন নো। যেমন টিপিক্যালি লেফট অ্যাট্রিয়াল মিক্সোমা থাকে, there is no মানে prodromal symptoms or symptomic symptom and there will any absence of অথবা absence of changes of murmur due in varied positions that indicates that it is not a case of atrial myxoma. বেশি কথা বলার দরকার নেই, কম কথা বললেই হবে। Why it is not ASD? Sir, না আপনি না, Duties are absent of wide and fixed splitting of second heart sound. And duties are absent of any flow murmur. আপনি ইজেকশন সিস্টেলিক মারমার পান নাই, Ejection systolic murmur. হ্যাঁ এটা বলতে পারবেন যে ইজেকশন সিস্টেম মানে অ্যাবসেন্স অফ ওয়াইড এন্ড ফিক্সড স্প্লিটিং অফ দিস ইজেকশন along with ejection systolic murmur, the absence indicate that it is not a case of ASD. কথা বলার সময় একটু যদি নিজে একটু দিয়ে বলতে পারেন তাহলে আপনার মানে এটা বোঝা যাবে ভালো। তারপরে হচ্ছে যে কোয়াড্রা অ্যাট্রিয়াম কি দিয়ে বুঝবেন? আমরা হাত বলুন, আমি বদরুল আমি বলি। Sir, contractile sir, presence of faster sound is loud. Sir, tapping apex beat. Presence of tapping apex beat, faster sound. এখানেও তো ট্যাপিং অ্যাপেক্স বিট আছে লাউড, এটা যে কোয়াড্রা অ্যাট্রিয়াম না তা কি করে বুঝবেন আপনি? Why it is not কোয়াড্রা অ্যাট্রিয়াম? Sir, what type of
ইসিজি করবো স্যার, ইসিজি টেস্ট এক্সরে, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, 2D and color Doppler, selective case of catheterization করতে হয়েছে। In ECG স্যার কি করবেন? ইসিজি স্যার, ECG টেস্ট এক্সরে, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, 2D MO with color Doppler। আর কিছু না? হ্যাঁ স্যার, মানে করবেন সেটা অনেক পরের কথা। সিবিসি করবেন না? সিবিসি করবো স্যার। করবেন কিনা সিবিসি? সিবিসি করবো স্যার। স্যার সিবিসি করতে হবে তো। সিবিসি করবো স্যার। হ্যাঁ, ইউরিন করবেন কিনা? করবো স্যার। ইউরিন করবো স্যার। কারণ কি? ইউরিন করার কোনো যুক্তি আছে কিনা? স্যার ল্যাকটেটিক হিস্ট্রি আছে, এই জন্য ইউরিনারিমি করবো স্যার। লেক্সোলে ফেইলিওর যদি থাকে তাহলে আপনার করতে হবে। জি স্যার। ইনভেস্টিগেশন গুলো ঠিক করবেন। ইনভেস্টিগেশন বড় সময় যদি কেন করতেছেন, যে ইনভেস্টিগেশন করতেছি আমরা টু এস্টাবলিশ দি ডায়াগনোসিস and to risk stratification of this patient and to evaluate the underlying etiology. কোনো মানে এই ইটিওলজি আন্ডারলাইং আছে কিনা সেটা বোঝার জন্য এবং ইভ্যালুয়েশনের জন্য, এটা মানে মাইল্ড কিনা, মডারেট কিনা, সিভিয়ার কিনা, এটা বোঝার জন্য। আচ্ছা, এরপরে হলো ইনভেস্টিগেশন। প্রত্যেকটার ফাইন্ডিংস আপনার আলাদা করে। এক্সরেতে কি পাবেন বলেন তো লিপা? স্যার এক্সরেতে স্যার স্ট্রেটেনিং অফ লেফট হার্ট বর্ডার, ডাবল কন্ট্রা রাইট হার্ট বর্ডার, widening of the carina, upper loop diversion, Carlis V line, pulmonary hypertension, dilated main pulmonary artery, oligemic lung field, and sir lateral view এ দেখবো স্যার posterior displacement of the esophagus and posterior displacement of the esophagus and loss of retrosternal space. RBT apex. কার্লিস সি লাইন পাওয়া যাবে না? বি লাইন পাওয়া যাবে স্যার। এক্সরে ফাইন্ডিংস এর এক্সরেতে দুইটা, হার্টের এবং লাংসের মানে ফাইন্ডিংস গুলো মানে বলবেন। যেটুকু বলছেন এটুকুই পরীক্ষার সময় বাইরে হয় না, একটু বলতে পারলে ইয়ে হবে। ইসিজি ফাইন্ডিংস কি আসবে মানে বদরুল? ইসিজি স্যার আমরা স্যার atrial fibrillation, premitral, indicating left atrial enlargement, and right atrial enlargement with pre-pulmonary, and total are in V1, V2, RV hypertrophy. আর sinus tachycardia. হ্যাঁ, রেট এন্ড রিদম দুইটা জিনিস তো আগে বলবেন। রেট ইট মে বি ব্র্যাডিকার্ডিয়া, ইট মে বি ট্যাকিকার্ডিয়া। রিদম আপনার তো বলাই আছে এটিএল ফিব্রিলেশন, দেন এভিডেন্স অফ চেম্বার এনলার্জমেন্ট। এখানে ইসকেমিয়া পাওয়া যাবে না। ইসিজিতে বর্ণনা করার জন্য তো এইরকম বর্ণনা করে।
রেট, রিদম, ইস্কেমিয়া এবং মানে চেম্বার এনলার্জমেন্টের এভিডেন্স আছে কি নাই। খুব সিম্পল কোশ্চেন, কিন্তু অ্যান্সার মানে ইসে আসে নাই, মানে যেটাকে বলে যে কি ম্যাচিউরড অ্যান্সার আসে না, অ্যান্সার আসে আন্ডার গ্রাজুয়েটের মতো। দেখবেন পরীক্ষার হলে সব বলে আসতেন, কিন্তু আপনি পাস করেন নাই, তো বলবেন যে আমি তো কোথায় ফেল করলাম, আমি বুঝলাম না কিছু, আমি তো সব বলছি, আমার তো কোনো কোশ্চেন আটকাইতে পারে নাই। আপনি যে অ্যান্সার করছেন আর আমি যে অ্যান্সার করছি এর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, দুইটাই সমান। লিপা, ইকোতে কি পাবেন আপনার এই রোগীর ইকো ফাইন্ডিং? ইকোতে স্যার প্যারাস্টার্নাল লং এক্সিস ভিউ টু দি গাইডেড ইকো ভিউতে স্যার এলএটা ডাইলেটেড থাকবে, আর স্যার মাইট্রাল লিফলেটটা ঠিক থাকবে, ফাইব্রোস থাকবে, ডায়াস্টোলিক বুমিং থাকবে, আর স্যার রেস্ট্রিক্টেড এক্সকারশন থাকবে অর রেস্ট্রিক্টেড মুভমেন্ট। স্যার এম মোডে পাবো স্যার রিডিউসড ইএফ স্লপ, ডিই এক্সকারশন and paradoxical movement of the posterior leaflet. And sir, color continuous Doppler and color mapping is পাবো স্যার হচ্ছে flame sheet jabbed of mosaic flow from the LA to LB, and sir continuous Doppler are pressure gradient and peak gradient. If severe, it is more than 220, and if it is pressure gradient পাবো স্যার more than 10, and sir velocity দেখবো, velocity হচ্ছে স্যার more than 3, and হচ্ছে স্যার পালমোনারি হাইপারটেনশনের ফিচার হচ্ছে ট্রান্স ট্রাইগাস্পিড ফ্লো ভেলোসিটি দেখবো স্যার, এটা হচ্ছে মানে টিআর এর ইয়ে দেখবো স্যার, গ্রেডিয়েন্ট দেখবো স্যার ফর পালমোনারি হাইপারটেনশন। বদরুল, পালমোনারি হাইপারটেনশন দেখার জন্য আর কি আছে? এম মোডে পালমোনারি হাইপারটেনশন কেমন করে দেখে? এম মোডে স্যার পালমোনারি হাইপারটেনশন স্যার পালমোনারি হাইপারটেনশন স্যার ইন্টারমিডিয়েট সেক্টর স্যার ফ্ল্যাট হয়ে যাবে, এবং লস অফ এডিপ, লস অফ এডিপ আর স্যার আইবিএসটা ফ্ল্যাট অফ স্যার মিড-সিস্টোলিক নচ, W pattern, mid-systolic notch. Mid-systolic notch that give rise to flying W pattern. W pattern. এটা পরীক্ষার সময় আঁকতে দিবে যে তুমি এটা একটু আমার টেবিলে একটু আইকে দেখাও, ভাইবা বলে যখনই জিজ্ঞাসা করবে তখন এটা আইকে দেখাবে। এখন এই রোগী তোমার 35 বছর বয়স, এই রোগীর তুমি কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন করবা? লিখা জি স্যার, করবো স্যার। কেন, যুক্তি কি? একটা হচ্ছে স্যার করোনারি আর্টারি অ্যানোমালি, করোনারি ডিজিজ অ্যাসোসিয়েশন আছে কিনা সেটা দেখবো স্যার। তুমি যে হিস্ট্রিতে বলছো নো চেস্ট পেইন, ইট ডিনাইজ চেস্ট পেইন। জি স্যার। আর স্যার পালমোনারি ক্যাপিলারি ওয়েজ প্রেসার দেখবো স্যার, বা এলএ প্রেসার দেখবো। এলএ প্রেসার তো পালমোনারি ক্যাপিলারি ওয়েজ কি খুব কি জরুরি দরকার তোমার এলএ প্রেসার মানে এবং পালমোনারি ওয়েজ প্রেসার? স্যার যদি ইকোতে ডিসক্রিপেন্সি থাকে স্যার তাহলে দেখবো। ইকোতে ডিসক্রিপেন্সি, ইকোতে তো তুমি বর্ণনা করছো ভালোই, ডিসক্রিপেন্সি নাই তো। অ্যান্সার হবে এরকম, যদি স্যার বয়স 35 বা তার উপরে হয়, সমস্ত রোগীর করোনারি এনজিওগ্রাম করে দেখা মানে যৌক্তিক, টু এক্সক্লুড করোনারি আর্টারি ডিজিজ আইদার কনজেনিটাল অর অ্যাকোয়ার্ড।
আর 35 বছরের নিচে যদি থাকে তাহলে মোর দেন যদি থাকে রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ সাডেন ডেথ যদি থাকে তবে আমার করতে হবে। নতুবা 35 বছরের নিচে হিস্ট্রি সাজেস্টিভ হইলে, না হইলে প্লাস হইলো যে ডিসক্রিপেন্সি যদি না থাকে ইনভেস্টিগেশনে তাহলে লাগবে না। ডিডি ইনভেস্টিগেশনের পরে জিজ্ঞাসা করবে হলো তোমার হলো ম্যানেজমেন্ট কি করবেন এই পেশেন্টের। মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট না বদরুল বলেন ম্যানেজমেন্ট। আমার পেশেন্ট স্যার ডেফিনেট ম্যানেজমেন্ট স্যার সার্জারি স্যার, সার্জারি উইথ medical treatment of atrial fibrillation and with atrial fibrillation with rate control and anticoagulation. তারপরে Definite management sir, intervention surgery. Intervention sir, PTMC or balloon valvotomy. If malformations are আপনি কি বই দেখে দেখে পড়তেছেন না কি পড়তেছেন এটা? না স্যার হ্যাঁ বই দেখে না স্যার, কি মাথা নিচু করে কি দেখতেছেন এখানে? না স্যার বই দেখে লিখতেই স্যার। যা বলতেছেন তাতে কি আপনি নিজে সন্তুষ্ট? আপনি যে ম্যানেজমেন্ট যেগুলো বলতেছেন তাতে কি আপনি নিজে সন্তুষ্ট কিনা? না স্যার পুরোপুরি আসতেছে না স্যার, পুরোপুরি আসতেছে না, তাহলে একটু শ্রম দেওয়া উচিত কিনা? জি স্যার। আজকে কয়দিন বাকি আছে? 15 দিন বাকি আছে। মনে থাকতেছে না 15 দিনের মধ্যে যদি আপনি মানে রিকভারি না করতে পারেন তাহলে তো আবার আরো 6 মাসের জন্য পিছিয়ে যাবে। একটু ভালো থাকা উচিত ছিল। দীপা বলে তো ম্যানেজমেন্ট investigation, I will give medical management department of surgery. And medical management is a question of medical career research and awareness exercise and psychotherapy against fever and treatment of atrial fibrillation and heart failure. Like diuretics, digoxin, beta blocker. And treatment of atrial fibrillation, rate control and anticoagulation. And third, if the eco features are suggested favor the PTMC, the management should be management will be directed towards PTMC. তখন এখানে আপনি যখনই বলছেন যে ইকো ফাইটিং সাজেস্টিভ তখন এইগুলা ইকো ফাইটিং এর ক্যারেক্টার গুলো জিজ্ঞাসা করবে। বলতে পারবেন তো চারটা পয়েন্ট কি দেখা হয়? বলতে পারবো স্যার। Multiple mobility, thickening, calcification, or subvalvular changes. Subvalvular changes, sir. Mobility, thickening, calcification, and subvalvular changes. This is এছাড়া আমাদের এলিথ্রোম্বাস আর হচ্ছে এমআর আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। এমআর মডারেট টু সিভিয়ার কমপ্রেশন করা যায়। এয়ার যদি থাকে জি স্যার তাহলে করে দিতে পারবে।
এই পেশেন্টের কমপ্লিকেশন কি হবে বদরুল বলেন তো? Complications of articulation. এই বদরুল আপনি পাগল নাকি? Sir, আপনার এই রুল তো এটিএল ফিব্রিলেশন আছি। আপনি বলছেন না এটিএল ফিব্রিলেশন পালমোনারি হাইপারটেনশন আপনার রোগী ইয়ে আছে না বলা আছে না? sir, I'm sir. আপনি যদি এরপরে বলেন যে এই রোগীর এটিএল ফিব্রিলেশন হবে আমার এক্সামিনার হাসতে হাসতে চলে যাবে। Sorry, sir. সরি বলে লাভ নাই তো। Sir, right heart failure. আমার কথা বোঝার চেষ্টা করেন। মানে যেহেতু কমপ্লিকেশন আছে এটা বলতে হবে। আপনি তো পড়তেছেন যে অ্যাজ এ হোল ব্যাকটেরিয়াল স্টেনোসিস এর কমপ্লিকেশন, আপনারা তো তা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। আপনারা জিজ্ঞাসা করেছে এই রোগীর কি কমপ্লিকেশন হতে পারে। স্যার রাইট হার্ট ফেইলিওর থ্রম্বোএমবোলিজম, রাইট হার্ট ফেইলিওর থ্রম্বোএমবোলিজম, স্যার থ্রম্বাস, স্যার ইনফেকশন and less commonly infected enterprises. সালামালাইকুম স্যার। না 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 স্যার, রাগ করবো না, রাগ করবো না, রাগ কেন রাগ? স্যার লিপা ভালো বলছি। জি স্যার, বদরুল ভাইয়ের ফ্লুয়েন্সি বাড়াইতে হইব। জি স্যার পাঠাই দেন। ওইটা ওই বোর্ডটা আমি লিখতে পারি নাই, নামটা বাদ রাখছি তো। আপনি দিলেই আমি স্যার নাম লিখবো। হ্যাঁ স্যার, না এটা নাই স্যার, অফিসে কোনো কাগজপত্র নাই, এই জন্য আমি। আচ্ছা জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার। আপনি ওই যে ওই আপনার ওই চেম্বারে ওই যে আমার ওই ছেলেটা ওই যে আছে। জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার। এই পেশেন্টের কমপ্লিকেশন কি হইতে পারে লিপা? Thromboembolism, congestive cardiac failure, pulmonary edema, chest pain, Ortner syndrome, dysphagia, হেমোপ্টাইসিস, প্রেশার কমপ্লিকেশন গুলো আসতে পারে, ডিসপেজিয়া, অর্টনার সিনড্রোম, এগুলোর থেকে হেমোপ্টাইসিস লাস্ট স্টেজে একদম মানে সাথে ক্যাকেশিয়া কার্ডিসে এগুলা মানে আসতে পারে আরো পরবর্তীতে। দেখেন যে জানা জিনিস মানে কম জিনিসও মানে পরীক্ষার সময় কেমন ভাবে চলে আসে। তো ম্যানেজমেন্ট জিজ্ঞাসা করছি, কমপ্লিকেশন জিজ্ঞাসা করছি, এরপরে এই রোগীর যে অপশন আছে ডেফিনেট ট্রিটমেন্ট। তুমি ভালভ প্রপোলজি ভালো থাকলে বলছো পিটিএমসি করবা, আর না পিটিএমসি এর একটা কন্ট্রাইন্ডিকেশন বলো যেখানে পিটিএমসি করা যাবে না। absence of commissural fusion, presence of commissural calcification, LS thrombus, একটা বলতে বলছি। Essence of commissural fusion. যদি কমিশনাল ফিউশন মানে না থাকে তাহলে পিটিএমসি সেক্ষেত্রে অ্যাবসেন্স অফ কমিশনাল ফিউশন ছাড়াও কি মাইট্রাল স্টেনোসিস হতে পারে? ডেফিনেটলি হতে পারে কমিশনাল, এটা তো কম্বিনেশন, থিকেনিং, ক্যালসিফিকেশন অফ মাইট্রাল ভালভ, লিফলেট,
থেকে শুরু করে সবকিছু মানে একটা কম্বাইন্ড ইফেক্ট হলে ভালভ এরিয়াটা মানে হয়ে যাওয়া, কমে যাওয়া। সেখানে অ্যানুলাস যদি ক্যালসিয়াম ইসে না থাকে, পিটিএমসি না থাকে, সরি ফিউশন যদি না থাকে, তাহলে পিটিএমসি তে ওই ফিউশনটাকে রিলিভ করা হয়। এর যদি শোনো, একটা এইচডি আছে একটা রোগীর, মাইট্রাল স্টেনোসিস আছে, পিটিএমসি করবা কিনা? এসডি করতে থাকলে স্যার না করা ভালো স্যার। এসডি তো মানে এমনিতেই হতে পারে স্যার, পিটিএমসি থেকে স্যার এসডি হতে পারে। এখন স্যার এটা তো স্যার ট্রান্সেপ্টাল র্যাপচারের মাধ্যমে যদি এসডি থাকে তাহলে স্যার তো লিপা, ফলটার তোমার কারণে আমার কথা একটু বোঝার চেষ্টা করো। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি যে একটা এইচডি আছে, তার সাথে পিটিএমসি তুমি এইচডির সাথে করবা কি করবা না? তোমার উত্তর হবে হ্যাঁ বা না, আর তো কিছু না। তোমার তো এক্সপ্লানেশন আশা করে না এর ক্ষেত্রে, কোশ্চেন কি করে সেটা তো জানতে হবে। তোমার মাইট্রাল স্টেনোসিস এর সাথে এইচডি আছে, তুমি পিটিএমসি করবা কি করবা না? না, উত্তর না, না স্যার। উত্তর না, কারণ পিটিএমসি এখন যদি মানে এক কথাতে উত্তর না, কারণ এখানে দুইটা প্রসিডিওর করা লাগবে, এইচডি ক্লোজার করা লাগবে প্লাস পিটিএমসি ঠিক করা লাগবে। তবে হ্যাঁ, চেষ্টা করা যায় দুইটাই যদি ইন্টারভেনশন দিয়ে করা যায়, যে ওই দিয়ে যে যদি তুমি মানে পিটিএমসি করতে পারো এবং ডিভাইস ক্লোজার যদি সুইটেবল হয়, তাহলে একত্রে রূপে করা যাইতে পারে। এক্সপার্ট ওপিনিয়ন, কিন্তু মানে আইডিয়ালি এইটা মানে সার্জারিতে যে একই সাথে সিএনসি, প্রয়োজন হলে ওএমসি, মানে সরি ওএমসি মানে ওপেন মাইট্রাল কমিশনারেটমি, প্রয়োজন হলে ভালভ রিপ্লেসমেন্ট, আর একই সাথে এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টটা রিপেয়ার করবে। কারণ তোমার লিড দেবে যে এখানে তো দুটো করাই আছে, এত দরকার নাই, করে আসি, আসলে উত্তর না হবে। এই রোগীর ম্যানেজমেন্টের পরে যে ট্রিটমেন্টের দিয়ে দিলে তুমি রোগীর ট্রিটমেন্ট করতে, ফলো আপে আসলে তুমি রোগীর কি দেখবে? বদরুল, আমি স্যার, একটা কোশ্চেন করবো, 12টার মধ্যে ক্লোজ জি স্যার। ফলো আপের স্যার আমরা প্রথমে স্যার সিমটোমেটিক ইমপ্রুভমেন্টটা দেখবো স্যার। পাশাপাশি স্যার আমরা কিছু ইকোকার্ডিয়াম করবো, ইকোকার্ডিয়াম করে স্যার স্যার বাল্ব এরিয়াটা মেনলি দেখবো স্যার, বাল্ব এরিয়াটা মেইনলি ভালভ এরিয়া দেখবো। বাল্ব এরিয়া দেখবো স্যার। মেইনলি কেন? না স্যার, বাল্ব এরিয়া দেখবো স্যার, আর স্যার মাইট্রাল দিকে টিস্যু আছে কিনা দেখবো স্যার। হ্যাঁ, এই প্রথমে সিম্পটোম্যাটিক স্ট্যাটাস দেখবা, এরপরে কোনো ইনভেস্টিগেশন করবা। সিম্পল একটা ইসিজি, একটা এক্স-রে আর একটা ইকোকার্ডিওগ্রাম দ্যাটস সাফিসিয়েন্ট ফলো আপের জন্য। এক্স-রে তে কার্ডিওমেগালি আছে কিনা অথবা পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন ডেভেলপ করছে কিনা এটা বুঝতে পারবা। ইসিজি তে রেট এন্ড রিদমের কোনো ভেরিয়েশন হইলে কিনা, আর ইকোকার্ডিওগ্রামে মাইট্রাল ভালভ এরিয়া, মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, এলএ থ্রোম্বাস এবং আদার্স প্যারামিটার, ভিতর পালমারি হাইপারটেনশন কতটুকু ছিল, কতটুকু কমলো, এইটা দেখতে হবে। পালমারি হাইপারটেনশন তোমার যেহেতু আছে, সেটা তোমার ফলো আপ রাখতে হবে এবং হার্ট মানে রিদমটা তোমার ফলো আপে রাখতে হবে। টেকিকার্ডিয়া যদি থাকে তাহলে রেট কন্ট্রোল রাখবে, এবং এই ক্ষেত্রে রিদম কন্ট্রোলের প্রয়োজন যদি হয় তাহলে রিদম কন্ট্রোল রাখতে পারে। এন্ড কনকমিটেড মানে যদি থাকে করোনারি আর্টারি ডিজিজ থাকে, কনকমিটেড কার্ডিয়াক যে ডিসঅর্ডার আছে ঠিক করতে হবে। নতুন একটি ট্রিটমেন্ট পপুলেশন দি কনকমিটেড করোনারি আর্টারি ডিজিজ। আর হলো ওই যে পিটিএমসি করার একটা ভুলে গেছি কোশ্চেনটা করতে, যে পিটিএমসি করলা কি করে বুঝবা তুমি তোমার মানে রোগীর পিটিএমসি সাকসেসফুল হয়েছে? এটা স্যার
আমরা সিমটোমেটিক দেখবো স্যার, সিমটোমেটিক। আর স্যার আমরা এক্সামিনেশন করবো স্যার পেশেন্টের মারমার স্যার ডিউরেশন কমে আসবে। মানে অপারেশনের সময় কি করে দেখবে? অপারেশন আমরা ইকোকার্ডি করে দেখবো স্যার। অপারেশন সহ টেবিলের মধ্যে ইকোকার্ডিওগ্রাম করা সম্ভব? যদি না হয় সম্ভব, বুঝলাম। লিখা বলবেন কি করে দেখবেন অপারেশনের সময়? অপারেশনের সময় স্যার হচ্ছে এলে গ্রেডিয়েন্ট স্যার এল এর গ্রেডিয়েন্ট, এল আর এল বির গ্রেডিয়েন্ট দেখে। এল গ্রেডিয়েন্ট কি করে দেখে? প্রেসার কমে যাবে। গ্রেডিয়েন্ট কি করে দেখে? এল গ্রেডিয়েন্ট স্যার হচ্ছে পিটিএমসি তো দেখেন নাই, দেখাইতে পারি নাই, কিন্তু গ্রেডিয়েন্টটা দেখে। থিওরিটিক্যাল জানতে হবে গ্রেডিয়েন্টটা কি করে দেখে। বদরুল, গ্রেডিয়েন্টটা কি করে দেখে? স্যার এটা বলতে পারবো স্যার, দেখেন নাই সেজন্য পারবেন না। কি বলবো স্যার? এখানে হলো পিকটেল দেওয়া থাকে একটা অ্যাওর্টার ভিতরে, যেটা গাইড করে, মানে সেপ্টামটাকে গাইড করে। পিকটেলের বিলো এন্ড বিহাইন্ড মানে পাংচার করে। ওইটা থাকে হলে অ্যাওর্টার মধ্যে, ওইটাকে তোমার এলভি তে দিয়ে দেওয়া হয়। পিকটেলটা এলভি তে দেয়, আর এখানে যে বেলুনটা সেপ্টামটা পাংচার করা থাকে, সেই সেপ্টামটা বেলুনটা দেওয়া থাকে হলো এলেতে। যে বেলুন ক্যাথেটার দেওয়া থাকে এলেতে, আর এলভিতে দেওয়া থাকে হলো পিকটেল। এই দুইটার ভিতরে প্রেসার যেটা থাকে সেটাই হলো প্রেসার ডিফারেন্স এলে এবং এলভির ভিতরে। এইভাবে গ্রেডিয়েন্ট দেখে যে কত আছে দুইটার ভিতরে গ্রেডিয়েন্ট। বেলুন ক্ষেত্রে স্যার এলএ দেওয়া হয়, পিকটেল ক্ষেত্রে এলভিতে। পিকটেল তো মানে আউটার থেকে নামাই এলভিতে রাখা হয় গ্রেডিয়েন্ট দেখার জন্য। আর এল এর ভিতরে তো আপনি সেপ্টাম পাংচার করছেনই, সেক্ষেত্রে তো আপনি ওই যে বেলুনটা দিতেছেন, হ্যাঁ, ইনোই বেলুন দিতেছেন অথবা ক্যাথেটার দিতেছেন, যেটা দিতেছেন সে বেলুনটা ওইখানে থাকবে, ওইখান থেকে প্রেসার আর এখান থেকে এলভিন থেকে প্রেসার। এই দুটো প্রেসার দিলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এলের প্রেসার আগে ছিল আপনার 40, আর পিটিএমসি করার পরে এটা 20 বা তার নিচে, অ্যাটলিস্ট 50% যদি গ্রেডিয়েন্ট না কমে, তাহলে আবার পিটিএমসি করে, আবার বেলুন দেয়। ওইটা ওই অপারেশন টেবিলে ওইটা দেখে করে। এবং অনেক অপারেশন টেবিলে থাকে ট্রান্সএসোফেজিয়াল ইকোকার্ডিওগ্রাম করার মানে সুযোগ থাকে, তারা ট্রান্সএসোফেজিয়াল ইকোকার্ডিওগ্রামের গাইডেন্সে সেপ্টাম পাংচার করে। ইউরোপে যেগুলো করে সেগুলো হলো টির মাধ্যমে করে, ট্রান্সএসোফেজিয়াল দেখে তারা সেপ্টাম দেখে সেপ্টাম পাংচার করে। আর অপারেশনের পরে বের হয়ে গেলে আপনি ক্লিনিক্যাল আর ইকোকার্ডিওগ্রাম করে দেখতে পারবেন। অপারেশনের পরপরও আপনি ইকোকার্ডিওগ্রাম করে দেখতে হবে যে কমপ্লিকেশন, মাইট্রাল রিগার্জিটেশন ডেভেলপ করছে কিনা, এটা বুঝতে পারবেন। আর হলো ওই যে একটা শব্দ হয়, বেলুনটা যখন ফুটায় তখন একটা শব্দ হয়, মানে চম করে একটা শব্দ হয়, যে স্ট্রেসে মানে কমিশনার গুলো ফাইটে গেল, এটা একটা শব্দ হয়। এবং পেশেন্টের একটা আনইউজুয়াল মানে একটা ফিলিং হয় প্রথম, এবং সাথে সাথে মনে হয় যে রোগী বলে যে আমার স্যার বুকটা অনেক হালকা লাগতেছে, প্রেশার গ্রেডিয়েন্টটা কমে যায়। ক্লিনিক্যালি এটা মানে রোগী বলে, প্রথমে বলে যে আমার বুকের মধ্যে একটা চাপ ছিল, চাপটা কমে যায় ক্লিনিক্যাল স্টেজে। 2 হলো স্যার আমি করে দেখতে পারি, এবং অসকালটেশন করে ওইখানে ক্লিনিক্যাল টেবিলের মধ্যেই দেখা যায় যে সেক্ষেত্রে হলো প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে দেখা যায়। এখন মাইট্রাল স্টেনোসিস এর পরে আগে এমএস এর মানে ক্যারেক্টারের মধ্যে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে কি পার্থক্য আছে? স্যার ইন্টেন্সিটি অফ মারমারটা হচ্ছে স্যার রিডিউস করবে, আর স্যার মারমার ডিসঅ্যাপিয়ারও করতে
পারে। আর স্যার ফার্স্ট সাউন্ডে লাউডই থাকবে, আর প্রিসিস্টোলিক অ্যাকসেন্টুয়েশনটা স্যার অ্যাবসেন্ট থাকবে। ওপেনিং এখানে স্ন্যাপটা স্যার প্রেজেন্ট থাকবে। এখানে তো এটিএল ফিব্রিলেশন, এখানে তো প্রিসিস্টেক অ্যাকসেন্টুয়েশন থাকবেই না। pulmonary hypertension কিছু লাউড তখন দেখুন লাউডনেস অফ pulmonary hypertension loudness of P2 is decreased. পালমোনারি সেটা মানে আমার সাকসেসফুল পিটিএমসির উপরে নির্ভর করবে। আমি যদি প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট কমাই দিতে পারি, তাহলে এমনকি ফাস্টার সাউন্ড যে লাউড থাকবে, সেই ফাস্টার সাউন্ড লাউডেরও কমবে। ফাস্টার সাউন্ড লাউড থাকবে কিন্তু তার ইন্টেন্সিটি কমবে। আর মানে মারমার কেন হয়, ডায়াস্টলিক মারমার কেন হয়? ডায়াস্টলিক গ্রেডিয়েন্টের কারণে। Gradient কারণে। হ্যাঁ, গ্রেডিয়েন্টের কারণে, যেহেতু ন্যারো ভালভ থাকতেছে এবং গ্রেডিয়েন্ট খুব বেশি রাখতেছে, এই ন্যারো ভালভ এবং গ্রেডিয়েন্টের জন্য। এখন যদি ন্যারো ভালভ না থাকে এবং গ্রেডিয়েন্ট যদি, ফোনটা কার একটু ধরেন না ফোনটা, হ্যাঁ, ন্যারো ভালভ যদি থাকে আর গ্রেডিয়েন্ট যদি কম থাকে, তাহলে মারমারের যে থাকবে মানে ডিউরেশন প্লাস হলো ইন্টেন্সিটি দুইটাই কমবে। মানে থ্রু আউট ডায়াস্টল মারমারটা থাকার কথা, আমার নাও থাকবে। এটা মানে এই যে মিড ডায়াস্টলের একটা পর্যায়ে থাকবে এবং ইসের পরে আবার কমে যাবে, জাস্ট সেকেন্ড সাউন্ডের আগে আগে এটা কমে যাবে। এই তো 12টা মানে বাজে গেছে। আপনাদের মানে সহজ একটা কেস দিয়া মানে পরীক্ষার হলে অ্যান্সার যদি এরকম হয় আর একটু ভালো হওয়া ভালো উচিত আর কি। পরীক্ষার হলে মনে করেন যে এই থাকবে, মাইট্রাল স্টেনোসিস থাকবে, সেই ক্ষেত্রে তো আপনাদের এই থাকবে। ঠিক আছে, একটু মানে এই করেন প্রিপারেশন, একটু ভালো নেন, চেষ্টা করেন প্রিপারেশন করার জন্য। আর নেক্সট ডে তো ওই যে এদের পরীক্ষা, প্রশান্ত আর হলো আহাদ, আপনারা দুইজনে। এই মাহবুব পরীক্ষা দিতে পারবে না, মাহবুব পরীক্ষা দিতে পারবে না, কারণ হচ্ছে এটা জানুয়ারির পরীক্ষা না, এটা পরীক্ষা হচ্ছে জুন 2020-এর পরীক্ষা। কাজে জুন 2020-এর পরীক্ষা হলে 2021-এর জানুয়ারির পরীক্ষা না, যেহেতু 21-এর পরীক্ষা না, পরীক্ষা দিতে পারবে না। দুজন থাকবেন আপনারা। যেটুক আছে এখান থেকে শুধুমাত্র মানে যেটুক জানেন একটু কনভারসেশন সাজাই গোছাই বলতে পারলে পারবেন। আগামীতে স্যার কোনদিন পাবো? হ্যাঁ, আগামী প্রেজেন্টেশন স্যার। আপনারা প্রেজেন্টেশন কবে করতে চান দেখেন? মঙ্গলবারে করি স্যার। মঙ্গলবারে করবেন? মঙ্গলবার কি কয় তারিখ? আমার 14-15 2 দিন পাবেন না। আজকে স্যার 11 তারিখ। আজকে স্যার তাহলে এই শনিবারই করেন। শনিবার যদি আপনারা কাজ করেন, শনিবার যদি আপনারা মানে ইসে করতে মানে জুমে না করে ফিজিক্যালি করতে চান তাও করতে পারবেন, আর জুমে করতে চান তাও করতে পারবেন। শনিবার 4 তারিখ স্যার থাকবো। এই মাস পর্যন্ত এরকম জুমে থাকুক, আগামী মাস থেকে ক্লাস ফিজিক্যালি করেন। জি স্যার। শনিবারে কোনটা করবো স্যার? শনিবারে মানে নেক্সট যেটা মানে কোশ্চেন পরীক্ষার সময় থাকে, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, এইচডি থাকে, এইচডি করেন। জমি করবেন না ইসে করবেন? পেশেন্ট তো স্যার খুঁজতে হবে, পেশেন্ট তো স্যার দেখে খুঁজে দিয়ে আমারে জানায়েন। একটা পেশেন্ট আছে স্যার। স্যার এনজিওগ্রাম রুমে করা যায় কিনা স্যার? ওই যে একটা রুম আছে না যেটা খালি থাকে স্যার মাঝে মধ্যে? হ্যাঁ, ওখানে করা যায়। ওইখানে মানে পরীক্ষার মানে ওরিয়েন্টেশনে ওইরকম করে আমরা দূরে দূরে বসলাম স্যার। দেখেন কেস যদি পান তাহলে বলেন, তাহলে কি করেন। আর ওই যে শনিবার তো এরাও থাকবে, এস্ট্যান্ট প্রফেসররা থাকবে, একাধিক এস্ট্যান্ট প্রফেসর থাকার কথা। ঠিক আছে, দেখেন কি করবেন।
শনিবার স্যার কয়টার সময় আমাদের পাই স্যার? মানে ক্লাস সকালে শেষ ক্লাসের পরে, সকালে ক্লাস শেষের পরে। ঠিক আছে। জি আসসালামু আলাইকুম। স্যার। সালাম আলাইকুম স্যার। আচ্ছা।